for being with us all through this time, Lord. Father God, we glorify your name and we worship your name for your goodness and your mercy which abounds our life, Lord. Yes, Lord, we are seeing time, Lord, and worship you, glorify you and magnify the name of Jesus Christ. Father God, thank you for being all through this day. Thank you for being in our worship services in our respective churches this morning. Thank you for the word what you have given to us. Thank you for the praises which you have accepted when they were given up unto you, Lord. Father God, we gather here once again in your presence. Father, with a joyful heart and a satisfied heart, we come into your presence, Lord, remembering all the goodness and mercy you have shown in each one of their lives, that is Tesoru and Shiny Daniel. Taking them thus far, Lord, and bringing them to the threshold of being united in their life. Thank you, Jesus, for the faithfulness what you had shown all through their life, Lord. Where there were times of concern, Lord, but still in everything it was your faithfulness which was above everything. That is the reason why we fall prostrate at your feet and we glorify your name, Lord. Thank you. With a grateful heart we come into your presence. Be with us, guide us in light. Be with us, Lord, so that as the program goes on, Lord, let it bring glory to your name, only to your name, Lord. And let everything what is done here be glorified unto your name. Let the word come to us, Lord, and let every praise and worship what is offered here to be highly acceptable in your sight. And let everything be honorable in your name, Lord. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Well, greetings to you all in the mighty and matchless name of the Lord and Savior Jesus Christ. Prabhu అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను. It's a great day. It's a great day for all of us, and a very special day for Tesoru and Shiny Daniel. Oh, that this is the first step they are going to take towards their wonderful would-be wedded life. And at this point, ఈ సమయంలో I would request Pastor Joe to come on to the dais. He is going to solemnize the engagement ceremony. ఆయన గారు ఈ ప్రధాన కార్యక్రమాన్ని నడిపిస్తారు. And then we have Brother Arun Paul with us. He is an elder of this local church. ఈ స్థానిక సంఘ పెద్ద అయ్యున్నారు. ఆయన మనకి ఈరోజు వర్తమానం అందించబోచున్నారు. కాబట్టి I request Brother Arun Paul Anna to come up and take his chair. Beloved, it's a wonderful day. Let us start off this wonderful ceremony with a couple of worship and praise songs. And I would request Brother Jehovah Nisi, Sthanika Sangha Pedda, Brother Jehovah Nisi గారిని ముందుకు వచ్చి Brother Jobతో కలిసి మనల్ని పాటలలో నడిపించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. We request Brother Jehovah Nisi to join Brother Job to lead us in a couple of worship songs. For the second song, I would also love to join them. The first song would be Parishuddha, Parishuddha, and then Achal.
మాకందరికీ సంతోషం. దయ చూపించండి. నమ్మకమైన దేవ, ఈ సమయం కూడా మీ నామ మహిమార్థంగా వారిద్దరికీ క్షేమం, రెండు కుటుంబంలో వారికి సంతోషం, ఆనందం దయచేయండి. మా ప్రార్థన ఆలకించండి తండ్రి. ఎంతో నమ్మకంతో మా ప్రభువు, రక్షకుడు, విమోచకుడైన క్రీస్తు యేసు ఘనమైన నామమున ప్రార్థించి బ్రతిమాలి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియులారా. మహాపరిశుద్ధుడవగు మా దేవా, మహోన్నతుడవగు మా తండ్రి, పరలోకమందు ఉన్నత లోకమందు మహామహుడవగు మా దేవా, నీ ప్రియ కుమారుడు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున గొప్ప దేవా, మహిమగల దేవా, మీకు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. నాయనా, పరలోకమందు భూమి మీద నీకు సర్వాధికారం ఇవ్వబడి ఉన్నది. యేసు ప్రభువా, గొప్ప దేవా, మీకు స్తోత్రములు. పరలోకపు తండ్రి, గొప్ప దేవా, సమస్త కార్యాలు మీ చిత్తానుసారముగా జరిగించు నీ గొప్ప దేవుడవు తండ్రి, మీకు స్తోత్రములు. మీరు జరిగించిన ఈ గొప్ప కార్యమును బట్టి మీకు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. వివాహము అన్ని విషయాలలో ఘనమైనది అన్నావు. గొప్ప దేవా, మీకు స్తోత్రములు. ఇది యెహోవా వలన కలిగిన కార్యము, మేము అవునని కానీ కాదని కానీ చెప్పజాలమని సెలవిచ్చావు. మా గొప్ప దేవా, మీకు స్తోత్రములు తండ్రి. మరి మా ప్రియుడు మీ కుమారుడు తేజస్వరూపును జ్ఞాపకం చేసుకున్నావు. ఆయనకు సాటి అయిన మంచి సహాయముగా శైని అపరంజిని మీరు అనుగ్రహించారు దేవా, మీకు స్తోత్రములు. ఈ దినము వివాహము కంటే ముందు జరగబోయే మరి ఎంగేజ్మెంట్ కార్యక్రమమును బట్టి మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. ఇదిగో నాయనా, మరి తేజస్వరూపును శైనిని మీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకో. ఈ కార్యక్రమం అంతటిలో మీరే నాయకునిగా అధ్యక్షత ఉండి నడిపించు. మరి నాయనా, మరి 18వ తారీఖు అనగా బుధవారం జరగబోయే వివాహములో మీరే చక్కగా ఉండి ఆ వివాహమును జరిగించమని ముందున్న సమయమును ముందున్న సమయమును మీ కుమారుడు తేజస్వరూపును శైని అపరంజిని మరి ఇక్కడ కూడిన దైవ సేవకులనందరినీ చేరి వచ్చిన పరిశుద్ధులనందరినీ నీ బలిష్టమైన హస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ మీరే నాయకునిగా అధ్యక్షత ఉండి నడిపించమని మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి బతిమాలి వేడుకొనుచున్నాం ప్రియ పరలోకపు తండ్రి. ఆమెన్. Thank you, brothers, for praying for Shiny and Tej. Now, మనం ఇప్పుడు మనకి ఈనాటి వాక్య భాగము, ఏర్పరచబడిన వాక్య భాగము హోషేయ గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 19-20 వచనాలు. ఈ ఎంగేజ్మెంట్ సెరమనీ కొరకు ఏర్పరచబడిన వాక్య భాగము హోషేయ గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 19-20 వచనాలు. ఈ వాక్య భాగమును బ్రదర్ జెహోవా నిస్సీ గారు, సంఘ పెద్ద అయిన జెహోవా నిస్సీ గారు ముందుకు వచ్చి ఈ వాక్య భాగమును చదివి వాక్యం కొరకు ప్రార్థనలో నడిపిస్తారు. బ్రదర్ జెహోవా నిస్సీ వుడ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ and read out the scripture and pray for the message. As the scripture is read, can we all stand? ఆయనకి ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్య భాగము యెషయా గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 19-20 వచనాలు నేను చదువుతున్నాను. దయచేసి అందరు గమనించా. ప్రార్థన. నీవు నిత్యము నాకుండునట్లుగా నేను నీతిని బట్టి తీర్పు తీర్చుట వలనను దయా దాక్షిణ్యములు చూపుట వలనను నిన్ను ప్రదానము చేసుకుందును. నీవు యెహోవాను ఎరుగునట్లు
నేను నమ్మకమును బట్టి నిన్ను ప్రదానము చేసుకొందును. ప్రార్థించుకుందాం. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, నీ ప్రియకుమారుడు మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామములో ఈ సాయంకాల సమయంలోనైనా ఈ ప్రార్థన ఈ ప్రధాన కార్యక్రమంలోనికి మమ్మల్ని అందరినీ నడిపించినందుకని నీకు వందనాలు చెల్లించుకొంచున్నాం ప్రభా. నీ సన్నిధి కొరకు వందనాలు, నీ సహాయం కొరకు వందనాలు. మేము ఈ ఆవరణలో అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి ప్రభా ఇంతవరకు నీ సన్నిధి, సహాయము, నీ యొక్క దయ, నీ దాక్షిణ్యం మా పట్ల మెండుగా తీసుకుని వచ్చి నీ సన్నిధిలో మేము నిన్ను కీర్తించుటకు, నిన్ను పూజించుటకు, నిన్ను ఆరాధించుటకు మాకు ఇచ్చిన ఈ శ్రేష్టమైన ధన్యకరమైన అవకాశం కొరకు వందనాలు చెల్లించుకొంచున్నాం. ఆ రీతిగానే ప్రభా ఈ సాయంకాల సమయంలోనైనా వర్తమానం కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్య భాగములు కూడా చదువుకుంటకు మాకు ఇచ్చిన ధన్యకరమైన అవకాశం కొరకు వందనాలైనా. ఈ ప్రధాన కార్యక్రమాన్ని మేము ప్రారంభించుకొంచుండగా నీ కృపలో మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోను. నువ్వు అధ్యక్షుడవై, అధికారివై, అధిపతివై, నాయకుడివై, యజమానుడవై, మా కాపరివై మమ్మల్ని నడిపించి నేను మైపరుచుకోనమని ప్రత్యేకంగా శైనిని, తేజిని సన్నిధి పట్టుకొంచున్నాం. ఆ 22 బిడ్డల ప్రభా ఈ ప్రధానము ద్వారా ఐక్యపరచబడుచుండగా నీ సన్నిధిలో ఆ బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకోనమని నేను ఆ బిడ్డలను దీవించుము, ఆశీర్వదించుము ప్రభా. నీ యొక్క సాక్షులుగా నీ మహిమార్థమై ఈ లోకంలో జీవించాలనే తపన కలిగిన వారు అవి జీవించడానికి సాయం చేసి నడిపించం తండ్రి. వారి యొక్క జీవితాన్ని ప్రభా యేసుక్రీస్తు అనే బండపై నిర్మించుకుంటకు, కట్టబట్టకు నీకు ఉపాసాయం చేసి నడిపించి నా అమ్మాయిపరుచుకోనమని ప్రభా. మేము నీ యొక్క వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్ళనేంటండగా నీ కృప, నీ కనికరము, నీ యొక్క ఆత్మ సహాయము మాకు మెండుగా దయచేసి నీ సన్నిధి చేత మమ్మల్ని తృప్తిపరిచి నా అమ్మాయిపరుచుకోనమని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి శ్రేష్టమైన నామములో స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమెన్. మన మధ్యలో మన స్థానిక సంఘ పాస్టర్ అయినటువంటి రెవరెండ్ రాబర్ట్ ఇమ్మాన్యుయల్ గారు ఉంటున్నారు. రెవరెండ్ రాబర్ట్ ఇమ్మాన్యుయల్ గారు వారు వేదిక మీదకి వచ్చి కూర్చొనవలసిందిగా కోరుచుంటున్నాం. And it is headquartered at Kakinada. It's a pleasure to have Reverend Emmanuel amidst us in this engagement ceremony. It's time, mana vakyamu vine samayamu vachi untadi, ప్రాముఖ్యమైన సమయము. సంఘ పెద్ద అయినటువంటి బ్రదర్ అరుణ్ పాల్ గారు వాక్యాన్ని మనకి ఇంగ్లీష్లో షేర్ చేయించుంటుండగా కాటన్ శామ్యుయల్ మైకల్ పీటర్ ఈ సంఘ పరిచారకుడు ఆయన ముందుకు వచ్చి మనకి ఆ వర్తమానమును తెలుగులోనికి తర్జుమా చేస్తారు. Hearty congratulations to Shiny Daniel and Teja Swarup for this day. ఈ దినాన్ని బట్టి మరి ప్రత్యేకంగా షైనీకి, తేజ్ స్వరూప్కి ప్రత్యేకమైన శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. As they are committed to get married in a few days from now. ఇక కొద్ది రోజులుగా వారు ఆ రోజుల్లో వివాహం చేసుకోవడానికి వారు జతపడినై ఉండగా May the Almighty God's blessings be upon them. సర్వశక్తుడైనటువంటి దేవునికి ఆశీర్వాదాలు వారి మీద మెండుగా ఉండులాగన ప్రార్థిస్తున్నాం. Everything that is done may bring glory to the Almighty God. ఈ కార్యక్రమంలో జరిగే ప్రతి విషయంలో కూడా మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామానికి మహిమ కలుగునట్లుగా జరగాలని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. We have read the scriptures just now. మనం వాక్య భాగాన్ని చదువుకున్నామండి. It's from Hosea chapter 2 verse 19 and 20. హోషియా గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 19-20 వచనాలు చదువుకున్నాం. I'm not going to take much time. ఎక్కువ సమయం నేను తీసుకోను. I promise you, because it's an important time, so time is running out, so I'll be as brief as possible. సమయం అయిపోతుంది కనుక చాలా క్లుప్తంగా సాధ్యమైనంత మటుకు వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. I want all your undivided attention at this time when the word of God is being shared. దేవుని వాక్యం బోధించబడుతూ ఉండగా మరి జాగ్రత్తగా గమనించాలి, ఆలకించాలని కోరుతున్నాను. Hosea chapter 2 verse 19 and 20. హోషియా గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 19-20 వచనాలు. It says, "And I will betroth thee unto me forever. I will betroth thee unto me in righteousness and in judgment and in loving kindness and in mercies. I will even betroth thee unto me in faithfulness, and thou shalt know the Lord." నీవు నిత్యము నాకున్నట్లుగా నేను నీతిని బట్టి తీర్పు తీర్చుట వలనను దయాదాక్షిణ్యములు చూపుట వలనను నేను ప్రధానము చేసుకొందును. నీవు యెహోవాను ఎరుగునట్లు నేను నమ్మకమును బట్టి నేను ప్రధానము చేసుకొందును. The meaning of betroth means is engagement. ప్రధానం అనగా ఒప్పందం చేసుకోవడం లేక ఎంగేజ్మెంట్ or promising each other that they would get married soon.
వారు త్వరలోనే వివాహం చేసుకోవడానికి ఇరుపక్షముల వారు వాగ్దానం చేసుకోవడం, or a commitment that they are making in the presence of Lord that they would marry each other. వారు వివాహంలో జతపడతారని దేవునికి సన్నిధిలో నిబంధన వాగ్దానం చేసుకోవడం. See, our Christian marriage is of three steps. క్రైస్తవ వివాహంలో 3 మెట్టులు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. The first mettu in the sense the step. The first step is in Telugu it's a nischayata. What do you call it? In English, what do you know? I don't know what it's called in English. Nischayata, that is a commit, a decision. మరి మొదటి అడుగు Or we can say choosing. మరి మొదటి మెట్టు వారు తీర్మానం చేసుకోవడం. So Swaroop, Teja Swaroop and Shiny Daniel, they have seen each other in the past. కనుక వారి ఇరువురు కూడా గతంలో ఒకరినొకరు చూసుకున్నారు, And they have liked each other. మరి ఒకరినొకరు ఇష్టపడ్డారు. And they have made up their minds to get married soon. వారు వివాహంలో జతపడాలని వారు తీర్మానం And that's చేసుకున్నారు. the first step. అది మొదటి అడుగు. And the second step రెండవ అడుగు in a marriage is betrothal. మరి ప్రధానమై ఉంటుంది. And what decision they have made in the past regarding the future event that is going to take place, that is the marriage, they have come together to make it a solid commitment or a betrothal or engagement type of thing to get married very shortly. కనుక వారు వివాహం కొరకు తీర్మానం చేసుకున్నారు ఇప్పటికే, మరి భవిష్యత్తులో వివాహం చేసుకునబోతూ ఉన్నారు. అయితే రెండవ మెట్టుగా వారు ఆ నిబంధనలోనికి ప్రధానం ద్వారా మరి పాలు పొందుకుంటూ ఉన్నారు. According to the బైబిల్ ప్రకారంగా the most honorable thing in a human life is marriage. మానవ జీవితం అంతట్లో కూడా వివాహమే ఘనమైనది. Hebrews chapter 13 verse 4 it says, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో, marriage is honorable in all. వివాహము అన్నిటిలోనూ ఘనమైనది. All in the sense, అన్ని విషయములు అంటే what may be the stage of human life on this earth. ఈ భూమి మీద మానవుని యొక్క జీవిత స్థితి ఏది ఉన్నప్పటికీ, Is education, అది విద్య కావచ్చు, one's job, ఒకరి ఉద్యోగం one's కావచ్చు, career, వారి యొక్క జీవిత విధానం or కావచ్చు, maybe prosperity, వర్ధిల్లడం కావచ్చు, or friends, వారి స్నేహితులు కావచ్చు, or could be any status in their lives, వారి జీవితంలో ఏ విషయంలో అయినా కూడా, and any status in the society. సమాజంలో ఏ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ, When marriage is compared to all of these things, marriage is most honorable. ఆ వ్యక్తి జీవితంలో జరిగే అన్ని విషయాల్లో మరి గమనించినట్లయితే వివాహము ఘనమైనదిగా చూస్తూ ఉన్నాం. Because it is established by the Almighty God. ఎందుకంటే వివాహం అనేది సర్వశక్తుడైన దేవుని చేత స్థిరపరచబడింది. Because in Genesis chapter 1 Genesis chapter 2 it says that it is not good that a man should be alone. మరి ఆదికాండం 2వ అధ్యాయంలో నరుడు ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది కాదని యెహోవా తలిచాడు. And in Genesis chapter 2 we see that marriage was performed by the Almighty God. That means the institution of marriage was initiated, was ordained and was established by the Almighty God between Adam and Eve. ఆదికాండం 2వ అధ్యాయంలో ఆ వివాహాన్ని దేవుడే స్థిరపరిచి నియమించి ఆదాము హవ్వల్ని జతపరిచినట్టుగా మనం చూస్తాం. So marriage is such a honorable thing in human dealings, human lives. కనుక మానవుని జీవితంలో వివాహము అంత ఘనమైనది. Because the institution of marriage began in the initial chapters of the book of Genesis. ఎందుకంటే వివాహము అనేటువంటి వ్యవస్థ ఆ ఆదికాండం 1వ అధ్యాయంలో ఆరంభంలోనే జరుగుతుంది. The first book of the Bible, that is Genesis, we see the institution of marriage established by God. పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్ గ్రంథంలో మొదటి ఆ యొక్క గ్రంథములోనే ఆ వివాహం అనేటువంటిది స్థాపించబడడం అని And this చూస్తాం. world is going to end with the marriage of the Lamb that is mentioned in Revelation chapter 19. ఇక ఈ లోకం అంతం కూడా ప్రకటనల గ్రంథం 19వ అధ్యాయంలో రాయబడినట్టుగా ఆ గొర్రెపిల్ల వివాహ మహోత్సవంతోని అంతం కానై ఉన్నది. Because the world began with marriage. ఈ లోకము వివాహంతోనే ఆరంభమవుతుంది. And the world is going to end and come to an end with marriage of the Lamb, the Lord Jesus Christ. యేసు ప్రభువారి యొక్క ఆ గొర్రెపిల్ల వివాహంతోనే ఈ లోకం అంతం అవుతుంది కూడా. That is so wonderful. అది ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయం. So we see that in this chapter that we have read,
కనుక మనం చదువుకున్నటువంటి వాక్య భాగంలో గమనించినట్లయితే Almighty God సర్వశక్తుడైనటువంటి దేవుడు is talking about Israel. ఇజ్రాయెల్ గురించి ఈ మాటలను He సెలవిస్తూ says, ఉన్నాడు. I will betroth thee unto myself. నేను నా కొరకు నిన్ను ప్రదానము చేసుకుందును. He says forever. That is one. First thing is forever. నిత్యము నీవు నాకుండునట్లు ప్రదానము చేసుకుందును. And the second thing he says, I will betroth thee unto me in righteousness. రెండవదిగా నేను నీతిని బట్టి నేను ప్రదానము చేసుకుందును. And in judgment. తీర్పు తీర్చుట వలన ప్రదానము And the fourth one చేసుకుందును. is loving kindness. నాలుగవది దయాదాక్షిణ్యములు చూపుట వలన నేను ప్రదానము And in చేసుకుందును. mercies. మరి కనికరం బట్ట నిన్ను ప్రదానము And further చేసుకుందును. he says, I will even betroth thee unto me in faithfulness, and thou shalt, what does it say? Unto faithfulness, and thou shalt know the Lord. నీవు యెహోవాను ఎరుగునట్లు నేను నమ్మకమును బట్టి నిన్ను ప్రదానము చేసుకుందును. See, even God has followed these three steps. దేవుడు కూడా ఈ మూడు ఆ యొక్క అడుగుల్ని వ్యవహరిస్తూ ఉన్నట్టుగా He says, I చూస్తున్నాడు. will betroth Israel in righteousness and all the wonderful things that he has mentioned there. నీతిని బట్టి దయాదాక్షిణ బట్టి అన్నటువంటి మంచి లక్షణాలని చూపిస్తూ వాటిని బట్టి ఇజ్రాయెల్ని ప్రదానము చేసుకుంటాను అని I చెప్తూ will ఉన్నాడు. make a commitment with Israel that at a future time I am going to marry. భవిష్యత్తులో ఆ ఇజ్రాయెల్తో నేను వివాహం చేసుకుంటానని ఒక నిబంధన దేవుడు చేస్తూ ఉన్నాడు. And that is the third step. అది మూడవ అడుగు. The first step, మొదటి మెట్టుగా God promised Abraham that he would bless the nation of Israel. ఇజ్రాయెల్ని ఆశీర్వదిస్తానని దేవుడు అబ్రహాంకి వాగ్దానం చేశాడు. God had seen Israel ఇజ్రాయెల్ని దేవుడు చూశాడు. when they were in bondage in Egypt. ఐగుప్తు బానిసత్వంలో ఉన్నప్పుడు వారిని లక్ష్యం When they ఉంచాడు. were being tormented by the Egyptians, by Pharaoh. ఐగుప్తీయుల చేతను ఫరో చేతను వారు వేధింపబడుతుండగా దేవుడు వారిని చూశాడు. He had promised Abraham. అబ్రహాంకి వాగ్దానం He చేశాడు. has chosen Israel as a holy nation for himself. తన కొరకు ఒక పరిశుద్ధ జనాంగంగా ఉండుట కొరకు ఇజ్రాయెల్ దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు. So he has chosen the nation of Israel from among all the nations of this world. ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి జనాంగములన్నిటిలోను కూడా ఇశ్రాయేల్ని తన కొరకు దేవుడు నియమించుకున్నాడు. That is the first step. అది మొదటి మెట్టు. And here he talks about the second step. ఇక్కడ రెండవ మెట్టుని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. I will betroth thee unto myself forever. నేను నిత్యత్వము కొరకు నేను ప్రదానము In చేసుకుందును. righteousness, in judgment, in loving kindness, in mercies, in faithfulness, he says. నీతిని బట్టి తీర్పు తీర్చిన బట్టి దయాదాక్షిణ్యము బట్టి చూపుట వలన నేను ప్రదానము చేసుకుందును. And the third step of the wedding that is going to be consummated when the Lord Jesus Christ returns. ఈ వివాహంలో ఉన్నటువంటి మూడవ మెట్టు యేసుప్రభువారు తిరిగి వచ్చినప్పుడు జరుగుతుంది. When the church will be elevated or lifted or raptured when the Lord returns. ప్రభు తిరిగి వచ్చినప్పుడు సంఘం ఎత్తుబడినప్పుడు అది జరుగుతుంది. When the church is with the Lord Jesus Christ in the mid-air, he is going to perform the marriage of the lamb is going to be performed, and we are going to be, and the church is going to be part of that. సంఘం ఎత్తుబడి మధ్య ఆకాశంలో ప్రభువుని కలుసుకున్నప్పుడు ఆయనతోని సంఘానికి వివాహం జరగనై ఉన్నది. So the love of Jesus Christ for the church is compared to the love of husband and wife in a wedding. కనుక సంఘం పట్ల ప్రభువుకున్నటువంటి ప్రేమ వివాహంలో భార్య భర్తల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రేమతోని పోల్చబడుతుంది. That's a wonderful thing. అది ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయం. So what I mean to say is that now as they are getting engaged now at this moment, కనుక వీరి సమయంలో ప్రదానం చేయబడుతూ ఉండగా and that engagement in the sight of God, it should be it should be forever. It is forever. అది నిత్యత్వం వరకు వీరి ఈ నిబంధన చేసుకోవాలి. As long as they live on this earth, ఈ భూమి మీద వారు నివసించేంత వరకు దాన్ని కొనసాగించే and వారుగా they make a ఉండాలి. commitment that they're going to get married soon. వారు త్వరలో వివాహం చేసుకొనబోతూ ఉన్నాము అన్నటువంటి నిబంధన వారు as చేసుకుంటారు. long as they live on this earth, ఈ భూమి మీద వారు జీవించే కాలమంతు they will be together. వారు కలిసి ఏకముగా ఉంటారు. That is the love of God, and that is the concept of God regarding marriage. వివాహములో దేవుని యొక్క ప్రణాళిక అదండి. Because he has chosen us for that. అందుకొరకు దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. So we see that wedding going to take place very soon. కనుక త్వరలో వివాహం జరగబోతుంది. Now as these days, we see so many engagements they take place, and God forbid, and that could break at any moment. కనుక ఈ రోజుల్లో మనం లోకంలో చూసినట్టయితే ఏదిగా ప్రదానం చేయబడడం వారు వేరవడం చూస్తూ ఉంటాం. And they even get married, and later on they end up in divorces.
వివాహం చేసుకుంటున్నారు, విడాకులు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. That is a system of the world. ఇది లోకములో జరిగేటువంటి కార్యాలు ఇవి. And that is done through people who do not consider marriage as the most sacred thing in their lives because it is ordained by God. మన జీవితంలో వివాహం అనేటువంటిది అతి పరిశుద్ధమైనది, ఇది దేవుడు నియమించింది అని ఆలోచించినటువంటి వారు ఈ కార్యాలు చేస్తూ It is ఉంటారు. established in righteousness, ఈ వివాహం అనేది నీతిలో in స్థాపింపబడింది, judgment, in justice, అది ఆ యొక్క నీతి న్యాయములో స్థాపింపబడింది, in loving kindness, మరి ప్రేమ దయాదాక్షిణ్యముల ద్వారా in స్థాపింపబడింది, mercies, మరి కనికరములో అది స్థాపింపబడింది, in faithfulness. నమ్మకత్వంలో ఆ వివాహం So these స్థాపించబడింది. qualities are to be seen in the lives of Swaroop as well as Shaini as they get married. ఈ స్వరూప శైనీలు వివాహం చేసుకుంటుండగా ఈ లక్షణాలు వారిలో కనబడాలి. Because very shortly they will be united in holy wedlock. ఎందుకంటే వారు పరిశుద్ధ వివాహంలో అతి త్వరలో వారు జతపరచబడుతూ ఉన్నారు. And these qualities or characteristics in a Christian life that should dominate their marriage, and that would enable them to live a life that is pleasing in the sight of God, and that Jesus Christ would be the center part of their lives. ఈ క్రైస్తవ లక్షణాలు విలువలు వారి జీవితంలో మరి కనపరచబడుతూ అవి వారి జీవితంలో ఏలుబడి చేస్తూ ప్రభువుకి ఘనంగా వారు జీవించాలి. So when it comes to human beings, కనుక మానవుల విషయానికి వస్తే there are two things that Bible very strongly speak of. మరి బైబిల్ రెండు విషయాల గురించి చాలా ఖచ్చితంగా తేటగా చెప్తూ ఉంది. One is spiritual, ఒకటి ఆత్మీయ విషయము, one is physical, ఒకటి శరీర విషయము, and the other is spiritual. మరొకటి ఆత్మీయ విషయం. There are physical bodies as well as spiritual bodies. ఆ ఇక శరీరమైనటువంటిది ఉంది, ఆత్మ కూడా ఉంటూ ఉంది. See, it's a physical body in the sense, when the Lord created Adam in the Garden of Eden, he blew his breath and Adam became a living soul. ఈ భౌతిక శరీరముగా ఏదైనా వనంలో ఆదామును తయారు చేసినప్పుడు మంటి బొమ్మను చేసి ఆయన జీవాయును ఊదిగా నరుడు జీవాత్మ అయ్యాడు. And he has a physical body. అతనికి ఒక భౌతికమైన శరీరం వచ్చింది. And when God breathed his life into the man, he became a living soul, and man started possessing the spirit which is for eternity. అయితే ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆ యొక్క మానవులో తన జీవాయువును ఊదాడో ఆ నరుడు జీవాత్మ అయ్యాడు. ఆ నరుడిలోనికి ఆత్మ నిత్యత్వం కొరకు ఉండేటువంటి ఆత్మ కూడా వచ్చింది. Only human beings have spirit. కేవలము మానవుడికి మాత్రమే ఈ భూమి మీద ఈ ఆత్మని కలిగి And the ఉంటారు. other parts of the creation like animals and other things, they do not have spirit, but they only have the body. When they die, they perish. ఇతర సృష్టంలో జంతువులో చూసినట్టయితే వారిలో ఆత్మ ఉండదు, కేవలం శరీరం మాత్రమే ఉంటుంది. కనుక అవి మరణించినప్పుడు అంతటితో అంతమైపోతాయి. So man has a physical body as well as a spiritual body. కనుక మానవునికి భౌతిక శరీరం ఉంది, ఆత్మ కూడా ఉంది. And that's why his spirit, though the man's body when it becomes weak, it goes into dust, but the spirit goes to God or to two places, and we have the choice to choose which place we go after we leave this world. అందుకనే మానవునికి జీవితం అయిపోయిన తర్వాత ఈ భౌతిక శరీరం మంటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఆత్మ వెళ్ళాల్సినటువంటి రెండు స్థానాలు ఉన్నాయి. ఏ స్థానంకి వెళ్ళాలి అన్నది మనం జీవించినప్పుడే ఎన్నుకోవాలి. And the spirit and the body that dies in Christ, and that spirit will go to God, be with God in eternal kingdom of God. క్రీస్తునందు మృతులైనటువంటి వారు వారి యొక్క ఆత్మ దేవుని దగ్గరికి దేవుని యొక్క నిత్య రాజ్యంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. And the physical body that dies without Christ, that goes into the place called place of destruction, a place of torment, a place of horrible experience, that is the lake of fire. క్రీస్తుని రక్షకుడిగా అంగీకరించకుండా క్రీస్తు లేకుండా మరణించినటువంటి వారి యొక్క ఆత్మ నిత్య నరకాగ్నిలోనికి వేధింపబడు స్థానానికి వెళ్తుంది. So there is physical life as well as spiritual life. కనుక భౌతికమైనటువంటి శరీరం ఉంది, ఆత్మీయ జీవితం కూడా మనకి ఉంది. And physical life and it talks about physical birth as well as spiritual birth. కనుక భౌతికంగా జన్మించడము ఆత్మీయంగా జన్మించడం అనే రెండు విషయాలు కూడా మనం There is a physical birth for every human, and there is a spiritual birth for people who trust in the Lord Jesus Christ. అయితే యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారికి ఆత్మీయంగా రెండవ జన్మ కలుగుతుంది. In John chapter 3, when Jesus Christ was speaking to Nicodemus, he says, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయంలో నికోదేముతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి తిరిగి జన్మిస్తేనే గాని దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించనేరుడు అంటాడు. And further we read in verse 6, it says, that which is born of flesh is
flesh, that which is born of spirit is spirit. ఆరో వచనములో చూస్తే శరీర మూలంగా జన్మించినది శరీరములో, ఆత్మ మూలంగా జన్మించినది ఆత్మయునై ఉన్నది. Because Nicodemus was saying, how can a man who becomes old go back into mother's womb and be born again? ఎందుకంటే నికోదేము ముసలివాడైనటువంటి వాడు తిరిగి తన యొక్క తల్లి గర్భంలోనికి జన్మించి వెళ్ళి ఎలాగ జన్మించగలడు అని. His thoughts were always fleshly, their thoughts, or physical thoughts. మరి ఇతను శరీరంగా భౌతికంగా మాత్రమే ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. But Jesus Christ was speaking about the spiritual aspect of life. అయితే ప్రభు మాత్రము ఆత్మీయ జీవితాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. He says, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. ఒకడు తిరిగి కొత్తగా జన్మించితేనే గాని దేవుని రాజ్యంలోనికి ప్రవేశింపనేరడు అంటాడు. That's the reason God came into this world. అందుకోసమే దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. Because after Adam committed sin, he became sinful in the sight of God and lost his fellowship with God. ఎందుకంటే ఆదాము ఎప్పుడైతే పాపం చేశాడో దేవుని కను దృష్టిలో పాపిగా మార్చబడ్డాడు. And the physical body of all the human beings that are born after Adam, they were corrupted because they were born in sin. By birth they were sinners. ఆదాము పాపం చేసిన తర్వాత ఈ లోకంలో జన్మించిన వారి యొక్క జీవితాలన్నీ కూడా శరీరం అంతా కూడా మరి ఆ యొక్క పాపంలో జన్మించినటువంటి వాడిగా ఉంటూ ఉన్నాడు. The Bible says in Romans chapter 6 verse 23. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 23వ వచనంలో బైబిల్ అంటుంది, the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life through Jesus Christ. ఏలైనగా పాపం వలచు జీతం మరణము, అయితే దేవుని కృపావరం మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు నిత్య జీవము. That's the reason Christ came into this world. ఆ నిత్య జీవం ఇచ్చుట కొరకే క్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. God came in flesh. దేవుడు శరీరధారి అయి took the sins of the whole world upon him. సర్వలోక పాపాన్ని ఆయన మీద And తీసుకున్నాడు. he died on the cross of Calvary, shed every drop of his precious blood for the remission of the sins of the whole human race. కల్వరి శిలువ మీద ఆయన తన ప్రాణాన్ని అర్పించి సమస్త మానవాళిని రక్షించుట కొరకు తన రక్తపు చివరి బొట్టు వరకు కూడా కార్చాడు. And he died and rose again. ఆయన మరణించాడు, తిరిగి లేచాడు. And he's alive forevermore. ఆయనకి సదాకాలం కొరకు And he's సజీవుగా offering ఉన్నాడు. salvation to everyone. మనుషులందరికీ ఆయన రక్షణ You have సమకూర్చాడు. physical birth, no doubt. ఈ భౌతికమైనటువంటి జన్మ మనకుంది, అందులో But this సందేహం లేదు. physical birth, because it is by nature sinful, it cannot enter into the kingdom of God. ఈ భౌతికమైనటువంటి జన్మ ఆ యొక్క పాప స్వభావం పాపంలోనే జన్మించింది కనుక దేవుని రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించలేదు. And one person has to be spiritually born again. కనుక ఆ దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి అంటే ఆ వ్యక్తి ఆత్మీయంగా తిరిగి జన్మించాలి. He has to believe in the Lord Jesus Christ. అందుకు యేసుక్రీస్తునందు రక్షకునిగా విశ్వాసం He ఉంచాలి. has to believe that Jesus Christ died for his sins on the cross of Calvary. కలువరి శిలువ మీద తన పాపం నిమిత్తం ప్రభువు మరణించాడని విశ్వసించాలి. He has to believe that Jesus Christ he can take you to heaven. ఆ ప్రభువే మనల్ని పరలోకానికి చేర్చగలడు అని విశ్వసించాలి. And when we believe and when our sins are forgiven, that's when we are spiritually born in this world. ఎప్పుడైతే ఆ ప్రభువుని ఆయన కార్యాన్ని మనం విశ్వసిస్తామో మన పాపములు కడిగి వేయబడి ఆత్మీయంగా తిరిగి జన్మించిన వారమైతాం. Then there is no spiritual death. అప్పుడు అటువంటి వారికి ఆత్మీయ మరణం ఉండదండి. No need to worry about hell. ఇక నరకం కోసం చింతించిన అవసరం లేదు. No need to worry about destruction in the lake of fire. ఆ అగ్ని గుండంలో పడివేయబడతా అనే చింతన అవసరం ఉండదు. ఇక If you are born again, that your place is secured in the kingdom of God. మీరు తిరిగి జన్మించినటువంటి వారైతే దేవుని రాజ్యంలో మీ స్థానము తథ్యముగా ఉంటుంది. And the third one, and the next one we see, ఆ మరుసటి ఆ మెట్టుని చూస్తే there is a human betrothal, a physical betrothal. ఇక్కడ భౌతికంగా ప్రదానం చేయబడడం చూస్తాం. That is what we see today this evening. ఈ సాయంకాలం మనం అదే గమనిస్తూ ఉన్నాం. Swaroop and Shiny getting engaged, that is called betrothal for the future wedding that's going to take place. వారి వివాహము జరగబోయేటువంటి వివాహం నిమిత్తం వారు ఇప్పుడు ఆ ప్రదానం చేయబడుతూ ఉన్నారు. That is the physical aspect of human beings. అది మరి భౌతికంగా మానవ జీవితంలో జరిగేటువంటి ప్రధానము. And we have a spiritual marriage that is going to come up. మరి త్వరలోనే రాబోయేటువంటి betrothal, ఆత్మీయ ప్రధానం కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. that is spiritual betrothal. అది ఆత్మీయ ప్రధానం. When does this take place? ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? When a person is born again, ఒక వ్యక్తి తిరిగి జన్మించినప్పుడు, washed in the blood of Christ, యేసు రక్తంలో కడగబడినప్పుడు, he is betrothed to Jesus Christ. ఆ వ్యక్తి యేసుతోని ప్రదానం చేయబడిన వాడు That means అవుతాడు. Jesus Christ in righteousness, in judgment, because he has taken the sins of the whole world and died on the cross, and through Jesus Christ alone, that person who is washed in the blood of Christ can be betrothed to Jesus Christ. ఆ వ్యక్తి నీతిని బట్టి తీర్పు తీర్చుట వలన అనగా
ఆ వ్యక్తి యొక్క పాప శిక్షని ప్రభువు తన రక్తంతో కడిగివేయబడ్డాడు కనుక ఆ నీతిని బట్టి తీర్పు తీర్చుని బట్టి దయాదాక్షిణ్యంలోను ఆ ప్రభుతో ఆ వ్యక్తి ప్రదానం That is చేయబడతాడు. spiritual betrothal. అది ఆత్మీయ ప్రధానము. That happens only when we are washed in the blood of Christ. అది కేవలం యేసుప్రభువారి యొక్క రక్తంలో మనం కడగబడినప్పుడే And అది we become the జరుగుతుంది. bride of Christ at salvation when we are justified as righteous through the blood of Christ. యేసు రక్తం ద్వారా మనం నీతిమంతులుగా తీర్చబడి రక్షణ పొందుకున్నప్పుడు ఆ ప్రభుకి వధువుగా మనం ప్రదానం చేయబడతాం. That is spiritual betrothal. అది ఆత్మీయ ప్రధానమై ఉంటుంది. And I believe that many people who are spiritually betrothed to Jesus Christ by giving their hearts to the Lord Jesus Christ. కనుక అనేకులు వారి యొక్క హృదయాన్ని యేసుప్రభువారికి అర్పించి ఆయన్ని రక్షకుడిగా అంగీకరించినటువంటి వారందరికీ కూడా ప్రభుతోని ప్రదానం There చేయబడ్డారు. could be people who are married or who were betrothed physically, but spiritually they have no connection with the Lord. Such betrothals, they mean nothing to the Lord Jesus Christ. ఒకవేళ భౌతికంగా మనం ప్రదానం చేయబడవచ్చు, వివాహం జరిగి ఉండొచ్చు, కానీ ఆత్మీయంగా మనం ప్రదానం చేయబడకపోతే అది దేవునికి సన్నిధిలో ఎన్నదగినదిగా ఉంటుంది. And then the last one, చివరిగా and it's physical marriage, physical marriage. అది భౌతికమైనటువంటి వివాహం చూస్తూ ఉన్నాం. We are going to see very shortly. మరి త్వరలోనే మనం అది చూడబోతున్నాం. When Swaroop and Shiny would get married వారిరువురు కూడా త్వరలోనే వివాహం చేసుకొనబోతున్నారు. in the presence of the Almighty God. సర్వశక్తిని దేవుని యొక్క సముఖంలో వారు And జతపరచబడబోతున్నారు. that is the physical marriage అది భౌతికమైనటువంటి వివాహము. that is honorable in the sight of God. ఆ వివాహము అన్నిటిలో ఘనమైనది దేవుని యొక్క It is కనుదృష్టిలో. honorable. It is honorable because it is a spiritual marriage. అది ఎందుకు ఘనమైంది అంటే ఆత్మీయ వివాహం. అది When they are washed in the blood of Christ, వారు ఎప్పుడైతే యేసు రక్తంలో కడిగి వేయబడతారో then that wedding will become honorable in the sight of God. ఆ రీతిగా వివాహంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు జతపరచబడినప్పుడు అది అన్నిటిలో దేవుని యొక్క కనుదృష్టిలో ఘనంగా And ఎంచబడుతుంది. there is a spiritual marriage ఆ తరువాత ఆత్మీయ వివాహం కూడా that మనం is going to చూస్తాం. take place very soon. అది త్వరలోనే జరగబోతుంది. So you might be married physically, ఇక్కడ భౌతికంగా మనం వివాహం చేసుకొని but if ఉండొచ్చు. you are not washed in the blood of Christ, అయితే యేసు రక్తంలో మనం కడగబడకపోతే you will not be part of the spiritual wedding that is going to take place in heaven. ఆ మధ్య ఆకాశంలో జరగబోయేటువంటి ఆ యొక్క ఆత్మీయ వివాహంలో మనం పాలు In the book of పొందుకోవాలి. Revelation chapter 19 it says, ప్రకటనల గ్రంథం 19వ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతుంది. blessed are those who are called for the wedding of the Lamb. మరి గొర్రెపిల్ల వివాహం కొరకు మరి ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. You become blessed by being invited to the Lamb's marriage only when you are washed in the blood of Christ. యేసు రక్తంలో మనం కడుగు వేయబడినప్పుడు మాత్రమే ఆ గొర్రెపిల్ల వివాహంలో మనం పాలు పొందుకుంటాం. అప్పుడు మాత్రమే మనం ధన్యులుగా మార్చబడతాం. And God has chosen us. దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు. The first step is that we are chosen by God even before the foundations of the earth were laid, according to his foreknowledge and the power and the knowledge that he has about the future. ఈ యొక్క ఆత్మీయ వివాహంలో ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి మెట్టు ఆ దేవుడే మనల్ని భవిష్యత్తు జ్ఞానం ఎరిగినటువంటి వాడే భూమికి పునాదులు వేయబడక ముందే మనల్ని క్రీస్తులో ఆయన ఏర్పాటు And he has చేసుకున్నాడు. chosen us then. ఆ భూమికి పునాదులు వేయబడక ముందే మనల్ని And he has ఎన్నుకున్నాడు. extended that invitation to us. ఆ ఆహ్వానాన్ని మనకి అనుగ్రహించాడు. And he has predestined us to be conformed to the image of his son Jesus Christ. ఆ ఆహ్వానాన్ని అందుకున్నటువంటి వారు తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు స్వరూపంలో మార్చబడడానికి ముందుగానే తీర్మానం In Romans చేశారు. chapter 8 verse 29 and 30 we read that. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 29 30 వచనాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. And then he has called us. ఆయన మనల్ని పిలిచాడు. And then he has justified us. మనల్ని నీతిమంతులుగా తీర్చాడు. Because he made us righteous అనగా మనకి నీతిని ఆపాదింపజేశాడు. and glorified us. ఆ తర్వాత మనల్ని మహిమపరిచాడు. Where a person who is washed in the blood of Christ and is betrothed by the Lord to the Lord Jesus Christ enjoys his eternity with the Lord Jesus Christ in the glorious kingdom of God. ఏ వ్యక్తి అయితే తమ పాపను కడిగి వేయబడి దేవుని ప్రభువుతోనే ప్రదానం చేయబడతాడో, నీతిమంతుడిగా తీర్చబడతాడో, ఇక పరలోకములో దేవునితోని మహిమలో పాలు పొందుకుంటాడు. So dear brothers and sisters, కనుక ప్రియ సహోదరులారా, if there is anyone who is not betrothed to the Lord Jesus Christ still, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారిలో ఇంకా ఎవరైనా ఆ ప్రభువుతోని ఆత్మీయంగా ప్రదానము చేయబడకుండా ఉన్నట్టయితే, because marriage is the love between the Lord Jesus Christ and the church. ఈ ఆత్మీయ వివాహం అనగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి ఆ సంఘానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రేమ. Marriage in this world is compared to the marriage of the Lord Jesus Christ to the bride that is the church.
ఈ భౌతికమైనటువంటి వివాహము ఆ ఆత్మీయంగా ప్రభువుకి మరి ప్రదానం చేయబడినటువంటి సంఘముతోని ఉండేటువంటి వివాహానికి సూచనగా ఉంది. That is established in spiritually. అది ఆత్మీయంగా వివాహము జరగడము. So if you are betrothed to the Lord Jesus Christ, that's a wonderful thing, because you will be invited and you will be part of the church. కనుక ఇప్పటికే మీరు ఆ ప్రభుతోని ఆ యొక్క ఆత్మీయంగా ప్రదానం చేయబడినట్టయితే మీరు ధన్యులు, ఆ నిత్య ఆ యొక్క త్వంలోనికి రాజ్యంలోనికి మనం ప్రవేశిస్తాం. The bride that is the church is preparing for the bridegroom, for the wedding with the Lord Jesus Christ in heaven. ఆయన వధువైనటువంటి ఈ యొక్క సంఘము యేసు ప్రభువారితోని ఆ మధ్యాకాశంలో జరిగేటువంటి వివాహం కొరకు సిద్ధపరచబడుతూ ఉంది. And the whole world is getting prepared. ఈ లోకమంతా కూడా ఆ వివాహం కొరకు సిద్ధపడుతూ ఉంది. All the prophecies about the second coming of the Lord Jesus Christ is being fulfilled. యేసు ప్రభువారికి రెండవ రాకడ గురించిన ప్రవచనాలన్నీ కూడా నెరవేర్చబడుతూ ఉన్నాయి. Anytime the Lord may come. ఏ క్షణంలో అయినా ప్రభువు తిరిగి రావచ్చు. And those who are betrothed to the Lord Jesus Christ, in all these qualities that you have discussed, you will be caught up together to be with the Lord forever. ఇప్పుడు మనం ధ్యానం చేసినటువంటి అంశాల్లో ఆ ప్రభుతోని ప్రదానం చేయబడినటువంటి వారు ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు సదాకాలం పరలోకంలో ఆయనతో ఉండడానికి మనం ఎత్తబడతాం. May God give us the grace to be caught up when the Lord comes. ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆయనతో ఉండుట కొరకు మనం ఎత్తబడేటువంటి గుంపులో ఉండేటువంటి కృప దేవుడు మనకు అనుగ్రహించును గాక. I convey my congratulations and also prayers for the wedding that is going to take place very soon. మరి వారిని అభినందిస్తూ త్వరలోనే జరగబోయేటువంటి వివాహానికి నా ప్రార్థనలు మరి అర్పిస్తూ ఉన్నాను. May God bless Swaroop and Shaini. స్వరూప్ని షైనీని దేవుడు అత్యధికంగా దీవించును గాక. God bless you. పాస్టర్ ఇమాన్యుయల్ గారు వచ్చి మనని ప్రార్థనలో నడిపిస్తారు. ప్రార్థించుకుందాం. Gracious Heavenly Father, we are so thankful that we could be gathered here in your presence, and we pray for Shaini and Tej as they're going to be engaged. This evening we are so thankful that you have spoke through your servant, Hosea, chapter 2, verse 19 and 20. Yes, Lord, whenever we receive you, we are engaged with you. And one day we're going to look forward for the marriage supper of the Lamb. Until then, you have made a commitment. The commitment is to be forever, not for a limited time. And you said, I betroth thee in righteousness. Then to come like this, finally the Lord revealed His sovereign will regarding their marriages. Shall we all look to the Lord in prayer? Our gracious Heavenly Father, once again we thank the Lord for the salvation you have given us through your Son Jesus Christ. Thy Son Jesus came all the way from heaven. He died on the cross. He rose again on the third day, Lord. Thank you for the blessed hope you have given, Lord. Especially we are thanking you, Lord, the way you brought Shaini and Tej together like this, Lord. As they are going for marriage, Lord, bless them, Lord. Help them to be faithful to each other as we are proceeding to engagement. Bless each one of us, Lord. We commit everything unto thee. We give all glory. We ask all these things in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Now let us go over to the engagement ceremony. I request Tej and Shaini to get it. Please keep your Bibles. First of all, would like to ask, Tej, do you like getting engaged to Shaini? Yes, Pastor. Yes, thank you. What about Shaini? Do you like getting engaged to Tej? Yes, sir. Thank you, Shaini. So both of them, they are agreed for marriage and for engagement also. Now I request the parents from both the sides
to come forward. ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకోవడం మీకు ఇష్టమేనా? ఇష్టమే బ్రదర్. మనస్ఫూర్తిగానా బలవంతంగానా? మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టమే. వెరీ గుడ్. డానియల్ అన్న, వివాహానికి ముందుగా ప్రసాద్ అన్న కుమారుడైనటువంటి తేజ్కు మీ కుమార్తె అయిన షేనీని ఇచ్చి ఇలాగ ఎంగేజ్మెంట్లో మరి జత చేయడం మీరు ఇష్టపడుతున్నారా? ఇష్టపడుతున్నాం. మనస్ఫూర్తిగానా లేకపోతే బలవంతంగానా? మనస్ఫూర్తిగా. మరి ఈ సమయంలో both Shaini and Tej, they accepted. Even the parents also, they expressed their willingness. Now I request both the families to bring the gifts. ఇరుపక్షాల వారు మీరు తీసుకొచ్చినట్టు గిఫ్ట్స్ను దయచేసి తీసుకుని వచ్చి స్టేజ్ పైన పెట్టండి. గములో జీవాత్మను సృజించిన గొప్ప దేవ, నిన్న నేడు యుగ యుగాలు ఏకరీతిగా ఉన్న గొప్ప దేవ, మీ యొక్క పాదాలకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. పాపి అయిన మానవ నిమిత్తమునైనా మీరు చేసిన గొప్ప బలియాగాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు. నాయన, మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి రక్షణలో తండ్రి మీరు మమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు. ప్రత్యేకంగా నాయన ఈ యొక్క సాయంకాల సమయమున షైని ప్రభ తేజస్ యొక్క మరి ఎంగేజ్మెంట్ కార్యక్రమాన్ని ప్రభా మీ యొక్క అనాదికాల సంకల్ప ప్రకారంగా మీరు జరిగిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నాయన స్తోత్రాలు. నాయన, మీ కుమారులకు తండ్రి నాయన వివాహము చేయుడి, మీ కుమార్తెలకు భర్తలను సంపాదించుడని మీ యొక్క వాక్యము సెలవిచ్చిన ప్రకారంగా ఆ యొక్క వాక్య ప్రకారముగా మరి ఇరుపక్షంగా తల్లిదండ్రులు నాయన వారి బిడ్డలకు ఈ యొక్క వివాహ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన విధానాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు. నాయన, మీరు ఎంతైనా నమ్మదగిన దేవుడవు. నన్ను ఘనపరచు వారిని నేను ఘనపరచుదని సెలవిచ్చిన ప్రకారముగా ఇరుపక్షంగా తల్లిదండ్రులు నాయన మిమ్మల్ని ఘనపరిచిన విధంగా వారి బిడ్డలను ప్రభా మీరు ఘనపరిచి ఆశీర్వదించిన విధానాన్ని బట్టి నాయన స్తోత్రాలు. మరి యొక్క యవ్వన దంపతులకు నాయన ఈ యొక్క యవ్వనస్తులకు ప్రభా మీరు ఇచ్చినటువంటి శ్రేష్టమైన రక్షణను బట్టి నాయన స్తోత్రాలు. ఈ దినాలలో అనేకులు నాయన ప్రభా రక్షణ లేక నాయన మరి ఉంటున్నారు. కానీ ఈ బిడ్డలను నాయన మీరు ప్రేమించిన విధానాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు. నన్ను ఘనపరచు వారిని నేను ఘనపరచుదని సెలవిచ్చిన ప్రకారముగా బిడ్డలు మిమ్మల్ని ఘనపరిచిన విధంగా బిడ్డలను మీరు ఘనపరిచి ఆశీర్వదించి అనేకులకు నాయన ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో వారిని ప్రభావం నిలబెట్టిన విధానాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు. మరి యొక్క కార్యక్రమాన్ని జరిపిస్తున్న మీ దీన దాసులు నాయన డేవిడ్ నాయన ప్రభా నాయన తండ్రి జోబ్ దాస్ డేవిడ్ గారిని నాయన మీరు అభిషేకించండి. ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రభా మీ యొక్క నామహిమార్థకరంగా జరిగించుకొనండి. వచ్చిన బంధువులను ప్రభా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించవలసిందిగా యేసు నామమును అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. షైని, దయచేసి మీరు తెచ్చినటువంటి వస్తువులు షైని చేతిలో పెట్టండి.
సమానులెవరు ప్రభు సమస్త మానవ శ్రమానుభవమున సమస్త మానవ శ్రమానుభవమున సహించి వహించి ప్రేమించగలని సహించి వహించి ప్రేమించగలని సమానులెవరు ప్రభు నీ సమానులెవరు ప్రభు సమానులెవరు ప్రభు తత్వము సోదరత్వము సమానతత్వము సోదరత్వము సమంజసముగాను మాకు తెలుపెని సమంజసముగాను మాకు తెలుపెని సమానులెవరు ప్రభు నీ సమానులెవరు ప్రభు సమానులెవరు ప్రభు ఓ పావనాత్ముడా ఓ పుణ్యశీలుడా ఓ పావనాత్ముడా ఓ పుణ్యశీలుడా పాపాత్ములను బ్రోవ పరమాత్మ శుద్ధుని పాపాత్ములను బ్రోవ పరమాత్మ సుతుని సమానులెవరు ప్రభు నీ సమానులెవరు ప్రభు సమానులెవరు ప్రభు నీ సమానులెవరు ప్రభు సమానులెవరు ప్రభు సమస్త మానవ శ్రమానుభవమున సమస్త మానవ శ్రమానుభవమున సహించి వహించి ప్రేమించగలని సహించి వహించి ప్రేమించగలని సమానులెవరు ప్రభు నీ సమానులెవరు ప్రభు సమానులెవరు ప్రభు have as children of God. We'll sing this song
Just in case if somebody is excited and would want to join with us, you're welcome to join. You're welcome to sing with me. I have no issues at all, because our God is somebody where everybody can sing His greatness and His love, right? We'll sing this song, Kuch nahi chahiye Khuda, bas tu hi tu chahiye. कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए. कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए. कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए. कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए. कुछ नहीं चाहिए खुदा. Sing with me. बस तू ही तू चाहिए. कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए. तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे. तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे. कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए. कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए. चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके मैं भी रुकूं. तू कहे वो मैं सुनूं, दिखाए जो वो मैं देखूं. तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं. तू कहे वो ही मैं सुनूं, दिखाए जो देखूं. कुछ नहीं चाहिए खुदा,
बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए. All I need is you, Lord, is you, Lord. All I need is you, Lord. All I need is you, Lord, it's you, Lord. All I need is you, Lord. All I need is you, Lord, is you, Lord. All I need is you, Jesus. All I need is you, Lord, it's you, Lord. All I need is you. All I need is you. All I need is you. All right, we'll sing another song. It's In the Name of Jesus Alone. It's a beautiful song. I hope you must have heard it somewhere. The name, it goes this way: Mukti dilaye Yeshu naam, Shanti dilaye Yeshu naam, Charan mein tune janam liya hai Yeshu. It's a beautiful song. And one good thing about Qawwali is, whenever a person sings, the second line can be sung by everybody who listens to it. So that's the beauty of Qawwali. Right? So just in case, if you want to sing along, we're open for you. You can sing along with me. We can sing together and glorify the name of Jesus. Mukti dilaye Yeshu naam, Shanti dilaye Yeshu naam. चरण में तूने जन्म लिया यीशु, चरण में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पर हुआ बलिदान, क्रूस पर हुआ बलिदान. यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम.
क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, क्रूस पर हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, ओ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, 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 यीशु नाम, 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 यीशु 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 नाम, 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम, यीशु नाम। I see you in the sunrise, I see you in the rain, I see you in the laughter, I feel you through the pain. Everything that you have made is beautiful. Oh my God, I can't believe
your majesty. The universe is singing all your glory, and I can't believe you live inside of me. Everything that you have made is beautiful. Oh my God, I can't believe my eyes. But in all of this, the things that you would think to me makes my heart come alive. Your love is like a mighty fire deep inside my bones. I feel like I can climb the dance and night is all I want. And I never have to wonder if somebody cares for me. I love the maker, and the maker loves me, and the maker loves me, and the maker loves me. Thank you. చలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడు నే పాడెదన్. నీటిలో నివసించునవన్నీ భూమిలోని జీవరాశులు, నీటిలో నివసించు ప్రాణులు, ఈ భూమిలోని జీవరాశులు, ఆకాశమున ఎగురునవన్నీ ప్రభువా నిన్నే కీర్తించును. ఆకాశమున ఎగురునవన్నీ ప్రభువా నిన్నే కీర్తించును. లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదన్. లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడు నే పాడెదన్. ఇంతవరకు మా బ్రతుకులో, ఇంతవరకు మా బ్రతుకులో మీరు చేసిన మేలకై, మీరు చేసిన మేలకై లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదన్. లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదన్. తలంచుచు కృపలను తలంచుచు ఆయుష్కాలమంతా ప్రభుని కృతజ్ఞతతో స్తుతింతున్. ఆయుష్కాలమంతా ప్రభుని కృతజ్ఞతతో స్తుతింతున్. కృపలను తలంచుచు
That was wonderful and melodious. God bless you. On with the engagement ceremony, I call upon Brother Job to come forward and complete the engagement ceremony. తేజ్ ఓన్లీ వన్ ఇన్ దిస్ కాంపిటీషన్. ఈ సమయంలో తేజ్ షైనీ కొరకు ఒక బహుమానాన్ని తీసుకొచ్చాడు. హీ బ్రాట్ ఎ గిఫ్ట్ ఫర్ షైనీ. హీ వాంట్స్ టు ఆనర్ షైనీ విత్ ఏ గోల్డ్ రింగ్. సో ఇద్దరు లేచి నిలబడండి. తేజ్, మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి రింగ్ను షైనీకి తొడిగించండి. గార్లెండ్స్ తీసుకొని రండి. తేజ్ తన తేజస్సుతో వెలిగిపోతూ ఉంటే షైనీ ఆ వెలుగు ఆ తేజస్సులో మరి ఎక్కువగా షైన్ అవుతూ ఉంది కదా. రైట్. సో హ్యాపీ ఫర్ యూ ఆల్. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ డియర్ అండ్ హ్యావ్ అ వండర్ఫుల్ లైఫ్ అహెడ్. వీ హ్యావ్ కమ్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎంగేజ్మెంట్ సెరిమనీ. చాలాసేపు మీరు ఓర్పుతో మరి ఈ కార్యక్రమం మొదలు పెట్టటకు మీరు ఎంతో ఓపికతో ఎదురు చూసి ఉంటున్నారు. దాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను. Well, it's been a wonderful time and we wish both of them all the very best as they have taken the first step towards wedding. 3 days to go and it will be all over. Okay, so just wait for 3 days and the world is yours. Okay, and just for a small introduction before the wedding, now they are not going to be on the earth. They are going to fly all the time on cloud 9. So praise God for that. Okay, now we'll close the ceremony with a closing prayer by the local pastor, Reverend G.R. Emmanuel, G. Robert Emmanuel Anna. He will come forward. Munduku vachi ee కార్యక్రమాన్ని. This evening we could be gathered in your presence and praise you and honor you and to meditate your word and to think that you as a God like to betroth us. This evening we are thankful that you were in this very service that Shiny and Tej. And propose the word of thanks. Vandana Samarpana షైనీ డానియల్ యొక్క తండ్రి అయిన పి డానియల్ గారు ముందుకు వచ్చి వందన సమర్పణ చేస్తారు. మా డాటర్ ఎంగేజ్మెంట్కి వచ్చినందుకు మీకందరికీ ప్రభువు నామమున వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. చీర వచ్చిన మీకందరికీ వందనాలు మాత్రమే కాకుండా మంచి డిన్నర్ ఏర్పాటు చేయబడింది. ప్రతి ఒక్కరూ మరి డిన్నర్ ఆరగించి మరి వెళ్ళాలని నేను కోరుతుంటున్నాను. ఇక్కడ చేరి వచ్చిన మరి పాస్టరు అలాగే పెద్దలందరికీ నా తరపున వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. చక్కగా కార్యక్రమం జరిగించేందుకు మరి దేవునికి కూడా వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మరి అలాగే తేజీ ఫ్యామిలీ కూడా వాళ్ళ రిలేటివ్స్గా వచ్చినారు. వారందరినీ కూడా నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను. Please come and have your dinner here. Thank you. On behalf of the family, on behalf of Brother Daniel's family, who happens to be my co-brother, స్థానిక సంఘ పాస్టర్ గారికి, మరి సంఘ పెద్దలకి, మరి పరిచారకులకి మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. They have given us this space, this church, to perform this engagement ceremony. So we deeply thank our dear beloved pastor and the elders and deacons of this local church. We are so thankful and honored with your wonderful gesture. Thank you, and thank you all once again. It's been good to be with you all for this little time.
looking forward for the 18th to come, wherein we will have a greater, bigger, grander celebration, wherein these two would be walking free into their life. Okay, all the very best. God bless you all. Have a wonderful time of preparation as you prepare yourself for the wedding lock. God bless you all. God bless you all once again. Good night. See you all on 18th again. Goodbye.